तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते एंड जय गुरुदेव। दोस्तों लैके हाजिर हाँ तुहाडे लिए हैल्थ टॉक शो जिहदे विच असीं गलबात करदे आ साडी मैंटल हैल्थ, फिजिकल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ ते नाल नाल स्पिरिचुअल हैल्थ दे बारे ते लैके आने एक स्पैशल गैस्ट जो तुहानूं जानकारी देंदे एक स्पैशल हैल्थ टॉपिक ते साडे काफ़ी व्यूअर्स जिहड़े सीगे स्पैशली एज रिलेटिड जिहड़े इशू हुंदे आ उन्हां दे विचों जानना चाहते सी कि डिमेंशिया की हुंदा है। सो अज असीं तुहानूं जानकारी दांगे डिमेंशिया दे बारे जिहदे विच असीं कवर अप करांगे कि डिमेंशिया है की एंड इहदे सिम्पटम्स एंड डायगनोस किस तरीके दे नाल कीता जांदा है जदों डिमेंशिया हुंदा है एंड जेकर किसी नूं तुहाडी फैमिली मैंबर्स नूं डिमेंशिया हैगा तो वो तुसीं किस तरीके दे नाल उन्हां दी लिविंग हेल्प कर सकदे हो, किस तरीके नाल उन्हां दी डेली लाइफ दे विच हेल्प कर सकदे हो, या तुसीं आप अगर डिमेंशिया तो सफ़र कर रहे हो तो तुसीं अपनी हेल्प किस तरीके दे नाल लै सकदे हो एंड जिहड़ी सपोर्ट एंड केयर अवेलेबल है थ्रू NHS या प्राइवेट सर्विसिस तो जिहड़ी सपोर्ट मिलदी है उहदे बारे भी तुहानूं जानकारी दांगे। तो इस विच मेरा साथ देंगे साडे बहुत प्यारे जी दोस्त हमेशा आते हैं डॉक्टर साहब जिन्हों को कहा जाता है राजेश मेहता जो कि काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज रखते हैं, इन्हों के अपने काफ़ी क्लीनिक ने एंड काफ़ी होर कम्यूनिटी काम भी करते हैं जो अपने इंट्रोडक्शन च सानूं दसणगे कि की करते हैं। सो अज साडा मेन टॉपिक रहेगा डिमेंशिया तो वैलकम करते हैं डॉक्टर साहब नूं अपने काशी टीवी ते। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है काशी टीवी ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हमेशा ही असी काफ़ी वधिया टॉपिक लैके आने तुहाडे लई ते आपां शेयर करते अपनी कम्यूनिटी दे नाल जो कि बहुत सराए जाते हैं एंड तुसीं कम्यूनिटीज़ च काम करदे हो तो तुहानूं पता भी साडे जिहड़े एशियन कम्यूनिटी है उहदे विच किहड़े साडे हैल्थ जिहड़े हैगे आ चीज़ां चाहीदियां हैगियां या किन्नी और अवेयरनैस जिहड़ी हैगी आ सानूं चाहीदी है सर्टन टॉपिक्स दे विच ते डिमेंशिया तुसीं चूज़ कीता सीगा ते थोड़ा जिहा इहदे बारे असीं जाणांगे बट बिफोर दैट तुसीं थोड़ा जिहा अपना इंट्रोडक्शन दस दो भी तुसीं की करदे हैगे हो एज ए कम्यूनिटी काफ़ी लोग जानते हैं तुहानूं सो एंड असीं काफ़ी शोज़ भी इकट्ठे कीते हैं बट जिहड़े फर्स्ट टाइम इन्हां नूं मिल रहे ने जिहड़े ओवरसीज़ ने या दूसरी कंट्रियां च हैगे वो जान लेंगे कि डॉक्टर साहब की करते हैं। अच्छा ओके वैसे मेरा नाम राज मेहता वा मेरी अपनी मैडिकल प्रैक्टिस हैगी बर्मिंघम दे विच मैं क्लिनिकली एक डॉक्टर नहीं हैगा मैं प्यार नाल कम्यूनिटी ने एक डॉक्टर साहब का नाम दिता है नॉलेज बेस ते और मैं पोलीटिकल लाइन दे विच काउंसलर भी हैगा वा टैलफोर्ड दे विच एक शहर दे विच और हुणे 3 हफ्ते पहलों मैं मेयर दी सीट ना की गिव अप किया हुआ क्योंकि मेरा जो टर्म सीगा मेयर दा वो ख़त्म हो गया सीगा और उस तो बाद मैनू काउंसल ने टैलफोर्ड ने कैबिनेट मैंबर अपॉइंट किया वो भी कम्यूनिटी लई और खास करके अपने जिहड़े एथनिक कम्यूनिटीज़ है और बाकी कई होर पोर्टफोलियो तो मेरा बहुत लंबा वा आप शो ही उत्ते होए ना जे मैं वो गल करा पर मेन चीज़ हैगी सेवा तो कम्यूनिटी का हेल्प करने लई और जो हैल्थ टॉपिक्स मैनू खास करके क्यों इंटरस्ट लगते हैं कि अपने जो जी अपने जो बजुर्ग से साडे विच उन्होंने एक चीज़ इंप्लीमेंट की सी कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो उहदे विच मेहनत करन दे विच आपां हैल्थ नूं भुल गए मेहनत करी गए काम करी गए पिछे अपने परिवारां नूं पैसे भेजी गए काम करी गए हैल्थ ते आपां नहीं जोर पाया ना ख्याल रखिया और वो चीज़ दे विच कई बार हुंदा कि असीं देखीदा अपने जिहड़े बजुर्ग हैगे आ अपने जिहड़े ना की वड्डे हैगे आ उन्होंने वैसे नॉलेज ही कई नहीं हैगी हैल्थ की क्योंकि उन्होंने उधर ध्यान नहीं कभी दिता। सही गल है उन्होंने ये सगा साडे बच्चे पढ़ जान साडे बच्चों को नौकरियां मिल जान साडे जिहड़े भैन भरा पिछे उन्हों का ना की गुजारा किद्दां होऊगा आपां उत्थे प्रॉपर्टी बनानी कोठी पानी ये वो कम्मां दे ये नहीं कहंदा वो चीज़ मारी सी पर हैल्थ नूं आपां काफ़ी नुकसान करता वो आपां इग्नोर कर गए काफ़ी हद तक। सो ये जो हैल्थ शोज़ है ना इसी ना कि अपने जोड़े खास करके बजुर्ग वो अपनी कम्यूनिटियाँ जिन्होंने नई नॉलेज उन्होंने मैं क्या जो हैल्थ शो बड़े गुड और तुसी काफ़ी शोज़ कर रहे हैं सो सब तो तुहानूं थैंक यू कहना चाहिए कि तुसी कम्यूनिटी लिए जो लैके आते हैं ना वो जो जरूरी सीगा काम वो हो रहा वा शो तो हर बंदा कर लेंदा पर शो दे विच कोई मतलब होना चाहिए फ़ायदा होना चाहिए।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਟਾਈਟਲ ਫਿਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਯੋਰ ਨਿਕਨੇਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਟ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ੀ TV ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ TV ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਟਨ ਅਰਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਕੀ? ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਦਾਸ਼, ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਯਾਦਾਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਚਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ 7 ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤੱਕ। ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਆ ਦਵਾਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਖਾਣੀ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਨਾ ਕੀ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 70 ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਈ 1 ਬਾਈ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਮਿਡਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿਸ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨਸ, ਨਰਸਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਨ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਲੀਡ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ। TV ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਅਰਸ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀਓ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਇਹੀਓ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਜੋ ਦਊਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ,
ਉਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ 12 ਵਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ 5 ਵਜੇ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂੰਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਜਾਣ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਡਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਪਰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੀ ਮਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੰਮੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਧੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 1-2 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੈਲਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਥੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਇਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਪਣੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੀ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲੇਟ 80s ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਨੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਐਂਡ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਅਬਾਊਟ 30-40 ਦੀ ਜਦੋਂ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰ ਉਹ ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਹੇ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਾਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੈਰਿਟੀ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਮ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦੇਖਣ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮਿਲ ਆਉਂਗੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਮ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੋਚ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਹੋਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਪੋਰਟ ਲਓ, ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੀ ਨਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਜ਼ ਓਵਰ 60-70 ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸ ਆਸਥਮੈਟਿਕ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਸ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਨ ਆਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਗਨਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕਅਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਸਕੋਰ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਟ, ਸਕੋਰ ਬੇਸ GPs ਕੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੋਰ ਬੇਸ ਸ਼ੀਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ GP ਕੋ ਗਏ ਆ, GP ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਯੂ ਬਟ ਪਛ ਤੇਰਾ ਹੈ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਅੱਛਾ ਆਮ ਫੋਰਗੈਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। GP ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2, ਅੱਛਾ ਰੈਕੋਰਡ ਲਿਖ, GP ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ GP ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਆ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਰੈਕੋਰਡ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਸਵੇਰਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਟੇਬਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ 5 ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਿਸ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵੱਸਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਵਾਕਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਅਰਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੋਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੈਜੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾ ਲਏ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ।
पेशेंट रूटीन च पै गया। फिर पेशेंट कई पेशेंट आम तौर पर डिमेंशिया नहीं कंप्लीटली ठीक होंदा, पर कई बार रिवर्स होन लग पैंदियां चीज़ां जे लाइट होवे डिमेंशिया, तुसीं रिवर्स चीज़ां कर सकते हैं। सो जे तुसीं रूटीन च पै गए, पेशेंट रूटीन च पै जांदा, पेशेंट रूटीन च पै गया, पेशेंट नूं सुकून हो जाऊगा, रिवर्स होवे ना होवे एटलीस्ट उन्होंने सुकून मिल जाऊगा कि हाँ ये मेरा मुंडा आ गया, हाँ चाह आ गया, बिस्कुट लै आए, ओके मैनू काम तो आ गई, अच्छा मेरी रोटी आ गई। बंद डिमेंशिया ना कि सवेर डिमेंशिया वाले जी भी पता होंदा हद तक, कई नहीं पता होंदा, मैं मानता, पर मैं थोड़ी एक लाइट डिमेंशिया ते गल करदा पिया, उन्होंने होंदा हाँ मेरे पोते पोती आ गए, दोते दोती आ गए स्कूलों, चाह होंदा वो हस पंदे। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और तुसी ख्याल रखो कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾ ठीक है नहीं, टैबलेट्स मैडिकेशन ਜਾਂ जे कोई डेंजरस चीज़ां पईयां वा लग गए उन्होंने ना कि परे कर दो कि वो एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है नहीं। जे कोई एक्सीडेंट प्रोन चीज़ां खास करके कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स या कुछ उन्होंने, क्योंकि जो सवेर डिमेंशिया पेशेंट होंदा उन्होंने पता नहीं लगना। सो डेंजर जोन जो होंगे लागे उन्होंने तो ख्याल रखो, सेफ्टी उन्होंने पेशेंट की वो बड़ी पैरामेंट होंगी, जरूरी होंगी है। और जो सब तो सवेर पेशेंट होंदा उन्होंने कल्ले नहीं छड़ना चाहिए, 24 आवर कोई ना कोई चाहिए, कुछ उन्होंने पता नहीं है की हो रहा वा। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ੀਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਸੇਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਹ ਸੇਫ ਆ, ਆਹ ਰੂਮ ਸੇਫ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੇਫ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਵੇ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੇਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਰੂਮਸ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਰੂਮ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੇਅਰਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਲ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟੋਇਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ। ਚਲੋ 999 ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਵਰੇਟਸ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਵਰੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਰ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕੇਅਰਰਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੇਅਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਪਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 5 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਕੇਅਰਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ, ਖਾਓ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹੈਲਥੀ ਈਟਿੰਗ, ਹੈਲਥੀ ਬੈਲੈਂਸ ਔਰ ਡਾਇਟ ਔਰ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਣਾ
ਔਰ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਆਪ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ। जी जरूर, बहुत इंपोर्टेंट गल की जो कि असी काफ़ी अपने हेल्थ टॉक शो जो गल करते हैं माइंडफुलनेस की गल करते हैं, योगा की गल करते हैं, या तुहाडे कोल थोड़ा बहुत जिहड़ा टाइम होए जो असी किसी की केयर करते हैं, साडी असी अपनी केयर डेफिनेटली भुल जाते हैं भी मैं भी हैगा, मैनू भी टाइम चाहिए, मैनू भी कोई केयरिंग चाहिए हैगी है। सो उस टाइम ते जिहड़े डिमेंशिया की काफ़ी सपोर्ट जिहड़ी हैगी अवेलेबल होंदी है जो कि तुसी अपने सोशल सर्विसिज थ्रू भी मिल सकती है, जिहड़ी तुहाडी स्पैशल नर्सिस है वो भी तुहानूं दस सकते हैं कि जेकर तुसी डिमेंशिया की पेशेंट की लुक आफ्टर कर रहे हो तो तुसी अपनी हेल्प किस तरीके नाल कर सकते हो। सर्टन टाइम्स वो तुहानूं प्रोवाइड करके देंदे हैं जिहदे विच तुसी आउटिंग जा सकते हो, थोड़ा अपना ध्यान रख सकते हो, अपना मोर टाइम फैमिली दे नाल बिता सकते हो। बिकॉज कई बारी हुंदा है असीं गल जिद्दां कीती सी भी कई बारी हुंदा कई डिमेंशिया के पेशेंट जिहड़े हैगे उन्हां नूं 24 आवर लोड़ हुंदी हैगी है, तो इहदे विच तुसी अपनी स्लीपिंग का भी ध्यान रखना है, अपने फूड का भी ध्यान रखना है, पेशेंट का तो रखना ही रखना है। एंड दैन अगर तुसी एक्सटेंडिड फैमिली है उहदे विच होर काफ़ी फैमिली मैंबर्स ने उन्हां दा भी ध्यान रख रहे हो तो यह बहुत लाजमी हो जाता है कि तुसी अपना ध्यान रखो, जिहदे विच माइंडफुलनेस काफ़ी हद तक प्लेफुल होंदा है। डॉक्टर साहब तुसी थोड़ा जिहा इहदे बारे होर दस दो भी माइंडफुलनेस जिहड़ा हैगा किस तरीके नाल हैल्पफुल हो सकदा। सो माइंडफुलनेस दे विच एक ना की है तुहाडा एक सिस्टम बन जांदा, और सिस्टम जिद्दां आपां पहलों भी गल कीती है उहदे विच ना की है फोकस पेशेंट भी हो जाता और तुसी भी हो जाते। हाँ जी। और ना की है उहदे विच ना की है तुहाडा जिहड़ा परिवार आ, तुहाडे जिहड़े फ्रेंड्स दोस्त मित्र हैगे आ उन्हां नूं भी थोड़ा सुकून मिल जाता, क्योंकि तुसी एक फोकस हो गए फोकस हो गए हैं। जिहड़ा जी फोकस्ड आ, हुण जिद्दां आपां फोकस्ड हैगे आ अपने प्रोग्राम ते अज जे जिहड़ा जी फोकस्ड आ वो स्ट्रैस नहीं होगी, वो माइंडफुलनेस दे विच उहनूं स्ट्रैस नहीं मिलूगी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ और ना कि माइंड को सैट रखना अपने आप को बड़ा जरूरी है। कहना मेरे लिए बलबीर जी लिए बड़ा ईजी है, कई चीज़ा कई टॉपिक ते तुहानूं सलाहां देनी है। मैं मानता कई व्यूअर सोचते ने सानूं सलाहां दे रहे हैं, बट साडा फर्ज हैगा आप जी नूं ना कि जानकारी देना, वो चीज़ दे विच जानकारी देनी कि तुहाडी ना कि जे 10 चीज़ां आपां गल कीती अज उहदे विच एक चीज़ तुहानूं फायदा हो जाए साडे लिए ना कि ओही बड़ी ना कि सब तो ज़्यादा ये विन और ये भी चीज़ हैगी आ अपने मैं देखिया वा सॉरी मैं गल थोड़ी डिले करता पाया वा अपने दे विच ये जरूर हैगा वा आपां एक्सप्लोर नहीं करते, आपां अगे जानकारी नहीं देखते। आपां डॉक्टर दे हस्पताल नर्सिस क्लिनिक जाते हैं उत्थे साडे लैंगुएज दे विच लीफलेट पईयां हुंदियां पै हुंदे इंफॉर्मेशन बोर्डा से लिखे होंगे, आप पढ़ते नहीं, आप ध्यान नहीं देंगे, आप कहते यार अपॉइंटमेंट ते आए डॉक्टर दे आए निकलीए बस दवाई लईए पर्ची लईए तो घर नूं जाइए। अद्धी तुहाडा इलाज उहनां दे विच लिखिया आया वा, अद्धा तो ज़्यादा इलाज उहनां दे विच लिखिया आया वा, अद्धा तो ज़्यादा इलाज तुसीं आप कर सकते हैं। जिहड़ी दवाई आ वो 30% ही है मसी 30% जिहड़ा क्योर हुंदा वा बीमारी दा 30 तो भी घट हुंदा गोली दे विच। 70% साडे ना कि नॉलेज में होना चाहिए इलाज किद्दां करना। कई चीज़ां होंदियां पर लाइफ स्टाइल ही बदल लेना, खाने बदल लेने, एक्सरसाइज कर लेनी, सोच बदल लेनी, सोची नहीं जाना। कई चीज़ सोचते रहते अनसोचते बीमारी होने सिर दुखन लग पिया, उन्हें कहना पैरासीटामोल ले लो, पैरासीटामोल नाल सिर दुखना, बट सिर दुखिया क्यों इस भी तो क्यों सोची दा रूट कोजिज नहीं आपां देखदे भी सही गल की हैगा ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਰਿਸਰਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਲਈ NHS ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਤਵਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ 5 a day ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੋ ਖਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਖਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਪਚ ਜਾਊਗਾ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿ ਭਰ ਲਿਆ ਢਿੱਡ ਔਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸੌਰੀ, ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਡ ਮਲਣਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਖਾ ਲਿਆ ਰੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਸਤੀ ਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨਾ, ਸੁਸਤੀ ਚਾਰ ਗਈ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕੰਚੀ TV ਦੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੋਸ਼ਣ 30-40% ਘਟਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, 1 ਖਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਫਰੂਟ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ 5 ਖਾ ਸਕਦੇ 3 ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ GP ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਪਲ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫਰੂਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਪ ਲੈ ਜਾ, ਸਵੀਟਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਥੱਕਿਆ ਸਕੂਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪਾ ਜਾਂਦਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਟੌਫੀ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਨਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਕਿਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਟੌਫੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇ 5 ਨੇ 1 ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੜੀ ਸੈੱਟ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਕਿ ਡੱਬਾ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਿ ਉਪਸਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟੌਫੀ ਖਾਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਪ ਖਾਵਾਂ, ਜਾਏ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਸਕੂਲੋਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਆ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਨਾਨਾ ਫੜਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੇਲਾ ਫੜਾਉਣਾ, ਐਪਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਪਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਊਂਸਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਊਂਸਲ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੈਫੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫਿਸ, ਔਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਟਾਊਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਲੀ ਕਾਊਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਰਗਰ ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਾ ਕਿ ਟਾਇਰਡ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਟਾਇਰਡ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈਵੀ ਲੰਚ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਫੂਡ ਦੀ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਮੂਵੀ ਜਾਣ ਲਈ, ਕੰਚੀ TV ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ NHS ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ।
ਜੇ NHS ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰਬੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਟ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਛਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਓਵਰਵੇਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ NHS ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਓਵਰਵੇਟ ਇਜ਼ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਆਵਰ ਫੂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਹੈ ਰਾਜ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਡਾਇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸੋਲਟ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਟੌਕਸਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਬਟਰ ਸਾਲਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਮਾਪੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਚਲੋ, ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੂਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਫਰੈਸ਼ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੀ ਆ ਤਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਉਗਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਗਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਉਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। अपने चीज़ का ख्याल रखो, जी का ख्याल रखो, शरीर का ख्याल रखो कि तुहाडा शरीर ठीक आ तो दूजिया का शरीर तां ठीक रहूगा। तुसीं तां सेवा कर सकदे दूसरे की जे तुसीं अपने आप दी शरीर की सेवा करो। सो लास्ट ऑफ ऑल थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ और मेरे ख्याल ना NHS ख्याल ने मेरे ख्याल ना सब तो बड़ी थैरेपी सब तो बड़ा इलाज हैगा प्यार। जेरे जी नूं प्यार मिल जाए ना वो डिमेंशिया उन्होंने नहीं इफेक्ट करते। डिमेंशिया आम तौर पर जे आप पहलों फल लीए तो उन्होंने रिवर्स कर सकते हैं, कोई शक नहीं। साडी प्रॉब्लम की आती है कि एली स्टेज पर ना आप ना की इन्ना आप फिक्र हो जाते पेशेंट जिन्होंने डिमेंशिया एली आ उन्होंने आप डबल फिक्र च पा देंगे, दिन तक उन्होंने डिमेंशिया हो जाती। जे ना कि कोई एक खास दवाई नहीं है डिमेंशिया ठीक करने,
कोई ये नहीं कि आ गोली तो डमाशी, वो नहीं होंदा, थैरेपी होंदी है। थैरेपी इज़ द बेस्ट वे। और परिवार का प्यार और साथ और जिहड़ा केयर हैगा वा, ਉਹ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ 100% ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡਾਂਟਣ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਟੋਕ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ GP ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੇਰਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਵੀ ਗੋਟ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਲੈਫਟ। ਬਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੀਫਲੇਟਾਂ ਨੌਲੇਜ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਿ NHS ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਲੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ NHS ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਡ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਡੀਓਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।